Good morning, everyone. Good morning, fellow distinguished legal practitioners, fellow students, and law aspirants joining us from different regions of Maharashtra. Thank you so much for being with us here today on Sunday Law Bulletin. As we commence with today's SLB session, let me briefly introduce LDF to the newbies. Laws Development Forum, as we all know, promotes interest in the legal field by organizing academic lecture series and sports activities for advocates. These include cricket matches, badminton tournaments. We also host conferences featuring esteemed judges and expert speakers, providing valuable guidance and insights. Additionally, we host the Sunday Law Bulletin, as we all know, where experts from various legal specializations share their knowledge and address key topics of importance. Today as well, we have a very distinguished speaker with us. Before we go ahead with this introduction, let us take this opportunity to be grateful for this particular endeavor to Advocate Dr. Rajendra Anbule sir, Founder President LDF, Advocate Vijay Shelar sir, Secretary LDF, Advocate Abhishek Jagtap sir, President LDF Pune, for starting with this. As we move ahead, let us walk briefly through the program schedule. On today's Sunday Law Bulletin, News and Views sessions, we will be having the esteemed presence of a very well-renowned figure, Advocate Ganesh Gupta sir. He will be addressing the key topic of importance, law of bail, as per Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita BNSS 2023 statutory and judicial approach. It is my great privilege to introduce our esteemed speaker for today's session on SLB. Law of Bail as per BNSS 2023 Statutory and Judicial Approach by Advocate Ganesh Gupta sir. Advocate Ganesh Gupta sir is a distinguished first-generation lawyer who has carved a remarkable niche in criminal law practice. As the founder and managing partner of GG Legal Associates, he operates across three jurisdictions: Mumbai, Pune, and Panvel, bringing justice to doorsteps across Maharashtra. Enrolled as an advocate of both the Bombay High Court and the Supreme Court of India, Advocate Gupta sir brings over 6 years of intensive litigation experience. His criminal law credentials are particularly impressive. He has successfully handled some of the most challenging and high-profile criminal cases, including the Khar New Year murder case, multiple MCOCA proceedings involving organized crime, various murder trials that have shaped contemporary criminal jurisprudence. What sets him apart is not just his courtroom success, but his contribution to legal scholarship. His arguments have resulted in reported judgments published in the most prestigious legal journals, AIR, SSC Online, ALLMR, and Live Law, making him a true practitioner scholar. His clientele speaks volumes about his expertise, from music director Javed Khan to the daughter of legendary IPS officer Kiran Bedi, from senior police officers to prominent politicians and film producers. He has also demonstrated his commitment to public interest litigation by filing significant PILs against the Maharashtra government. Beyond practice, Advocate Gupta sir is a sought-after speaker in legal academia, having delivered lectures at premier institutions like D.Y. Patil Law College, Sinhagad Law College, and various other institutions on criminal trial procedures and human rights. Today, with us, he brings his wealth of practical experience and academic insight to help us understand the transformative changes in the bail law under the new BNSS. Sir, we are deeply honored by your presence, and I take this opportunity to kindly hand over the speaker's essence to you. You may kindly proceed with the session, sir. Thank you so much, sir, for being with us. Thank you so much, ma'am, for giving such a nice introduction. I'm really grateful to Rajendra Anbule sir and you to invite me at this platform and address on the topic of bail as per the new BNSS. So, good morning to one and all. Today, I could be speaking on the topic of bail. Now, my esteemed colleagues and my friends, bail is nowhere defined under the code of CRPC also and now the BNSS. But as we should understand what is bail, bail means nothing but court releases you from the particular jail and on surety, but still you remain in the constructive custody of the court. Let me remind all of you this thing. Now, initially, chapter 33 of CRPC used to talk about law of bail, and now in BNSS, this is chapter 35. So, I'll be dealing with pre-bail, pre-trial bail, post-trial bail, anticipatory bail, then cancellation of bail, and then how to get some landmark judgments on bail in NDPAs, bail in economic offense, and so on and so forth.
So starting with bail in bailable offense, that is 436 CRPC, which is parimatria, to 478 of BNSS. Now, what this section talks about, it talks about when any person other than a person accused of a non-bailable offense is arrested or detained or appears or brought before a court. Now, what do you mean by appear or brought before? That means you can also surrender yourself and get bail in a bailable offense. Why I suggest someone or everyone to, you should surrender and get bail in a bailable offense. The reason being that sometimes what happens, police add some non-bailable sections later on, and in that time you have to rush the court for getting anticipatory bail. So it's better if you get bail by surrendering yourself in a bailable offense. In that situation, police have to move for cancellation and then only they can arrest you. So that is one of the feather in the cap you'll have if you get bail by surrendering yourself before the court. Now, bail is a matter of right when it comes upon 436, which is 478, obviously, of BNSS. Now, many people ask the question, can bail be cancelled if you flout the condition or if you jump the bail condition, though it's a bailable offense? The answer is yes. There are a number of judgments to that effect. Even if you jump bail in a bailable offense, bail can be cancelled. So now moving further, that is 436A of CRPC, that is 479 of BNSS, which says that maximum period for which under trial prisoner can be detained. So if suppose you have the offense is punishable with 10 years, and if you have already undergone 5 years, then you could be released on bail by using this provision. Even in PMLA, the recently Honorable Apex Court has addressed on that issue also, that even in PMLA, this provision is applicable, that is 436A, which is obviously 479 of BNSS. Now, what about if the offense is punishable with life? How to count the half period? So for that, you have to refer section 57 of IPC, which is section 6 of BNS. In that, it is given that, see, life imprisonment means what? Till the person dies. Naturally, the literal meaning of it is that. But usually what happens, 20 years it has been given. Like if you read section 6 of BNS, it is given that it should be counted as a 20 years. I'll just read for a moment. In calculating fractions of term of imprisonment, of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. So that is what has been given. So you have to calculate half of the punishment if the offense is punishable with life. So पुढे आपण जर गेलो 480, I've been told to talk in Marathi also. Sorry, I was speaking only in English. Now section 437 of CRPC, that is corresponding to 480 of BNSS. Now 480 of BNSS talks about bail in non-bailable offense by a honorable learned magistrate. Now, the magistrate can grant you bail in all the offenses except if it is punishable with death or life. If it is punishable only with life, magistrate can grant you bail, like forgery, 467 of IPC, you may all know that. For that judgment is Ambrish Patnigari versus State of Maharashtra, and also Ishan Deshmukh versus State of Maharashtra. There are two judgments on that point. Now, moving further, there is a special provision in this. Learned magistrate can grant you bail even if the offense is punishable with death or life, provided the accused is a woman. Further, it has been given that if the accused is a woman, then bail can be granted by the learned magistrate even in those offenses. And also if the person is a child or a sick or an infirm person. Now there is one more provision to that. Many people ask me a question that suppose the police have not conducted the test identification parade. म्हणजे समजा जर ओळख परेड केली नसेल पोलिसांनी तर तुम्हाला बेल डिनाय करता येतो का? आय एम टॉकिंग अबाउट रेग्युलर बेल. द आन्सर इज नो. इफ यू रीड द प्रोव्हिजो, पूर्वीचा 437 आणि आताचा 480 मधला
if you read 480 subsection 1 and third proviso, it talks about, provided also that the mere fact that an accused person may be required for being identified by a witness during investigation or for police custody beyond the first 15 days shall not be a sufficient ground for refusing to grant bail if he is otherwise entitled to be released on bail. सो मी तेच बोललो, जर ओळख परेड राहिला असेल तपासा दरम्यान आणि पोलिसांचा जर हा ग्राउंड असेल किंवा स्टेटचा जर हा ग्राउंड असेल का आम्हाला अजूनही टीआय परेड ओळख परेड करायचंय म्हणून यांचा बिल रिजेक्ट करावा, तर तसा होऊ शकत नाही. बिकॉज 437 इज व्हेरी क्लिअर की इफ ही इज अदरवाइज एंटायटल्ड टू गेट बेल, merely not conducting the TI parade will not be a ground to refuse bail. Now moving further, हे झालं आता. नाव आता what is 437(5). 437(5) talks about, म्हणजे आताचा 480, it talks about when bail can be cancelled in a non-bailable offence by the learned judicial magistrate first class. It can be cancelled on the breach of condition, mind you all. If somebody flouts the condition, then 437(5) can come into picture. But if you want to get the bail cancelled on merits, then you have to approach Honorable Sessions Court and Learned Session Court and Honorable High Court for that purpose. 439(2) is the relevant provision for that of CRPC. Corresponding to, we will come later on. Now there is one more section, that is subsection 6 of 480, म्हणजे पूर्वीचा 437. त्यात काय दिलंय की जर ट्रायल एखादा आरोपीचा पहिला डेट जेव्हा एव्हिडन्स फिक्स झालं असेल तेव्हापासून जर 60 दिवसात जर ट्रायल संपत नसेल, then it is you have a right to get bail in that. That is 437(6) आणि आताचा 480. Now there is one more thing which has to be considered. Many people ask this question, that if the offense is triable by session court, whether learned magistrate has a right to grant bail. The answer is, if the offense is not punishable with death or life, then yes, session court can also grant, or a magistrate court can also grant you bail in session tribal offense. The judgment is of Sanjay Narhar Malshe versus State of Maharashtra. However, there is also a judgment of Honorable Apex Court in Prahlad Singh Bhatti versus NCT, which states that usually we should approach the appropriate court for the grant of bail. But however, this judgment can come to your rescue. That is Honorable Bombay High Court judgment, Sanjay Narhar Malshe versus State of Maharashtra. Now moving further, that is 481 of DNSS. That is 437A of CRPC, म्हणजे पूर्वीचा 437A. आता त्यामध्ये कसं आहे, जेव्हा आपल्याला एखादा आरोपीला सुटका होते, म्हणजे वेन एक्विटल ही गेट्स एक्विटल, तेव्हा कोर्ट त्यांच्याकडनं बॉन्ड घेतो की तुम्ही हायर कोर्टात अपियर होणार जेव्हा ही अपोजिट पार्टी किंवा स्टेट विल प्रेफर अँड अपील. सो दॅट इज दिस सेक्शन 437. तुम्ही नॉर्मल इन जनरल पार्लन्स ऑल्सो तुम्ही बघितला असाल की जेव्हा एखादा आरोपीला ऍक्विटल भेटतो, ऍक्विटल भेटून कोर्ट एक बॉन्ड घेतात त्यांच्याकडनं आणि ते रिलीज हिम ऑन दिस 437A that he will appear before the appellate court. Moving further, that is the most favorite topic of everybody, that is 438 of CRPC, which is 482 of BNSS. म्हणजे आताचा जो लॉ आहे त्या 482 मध्ये दिलाय, that is talking about अटकपूर्वी जामीन, that means anticipatory bail. आता प्रत्येक लोकांचा मनात शंका आहे का नवीन कायद्यामध्ये इंटरिम प्रोटेक्शनचा काय लॉ आहे का नाही. आता जरी यात एक्सप्लिसिटली दिला नसेल तरी ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्ट इन चौगुले अँड कंपनी वर्सेस पब्लिक प्रॉसिक्युटर स्टेट ऑफ गोवा, या जजमेंट मध्ये ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्ट हॅज क्लिअर्ड की देर इज अन इंटरिम प्रोटेक्शन in new provision also. That means आता ही तुम्हाला interim protection या नवीन कायद्यात खाली घेता येईल.
आता याला आपण प्री अरेस्ट बेल सुद्धा म्हणतो. व्हॉट इज द लँडमार्क जजमेंट ऑन 438 CRPC, that is 482 BLSS. Landmark judgment is of Gurbaksh Singh Sibia. It is a constitutional bench judgment. त्या जजमेंट मध्ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्टने एवढा पण म्हटलंय का registration of FIR is also not important to prefer an application under the said provision. Only reason to believe is important. Reason to believe section 26 मध्ये दिला होता IPC च्या. Now, reason to believe म्हणजे there should be some proper reason. आपण काय करतो, आपण फक्त ऍप्लिकेशन मध्ये लिहितो की मला पोलिसांनी फोन केलाय म्हणून मला रिझनेबल ग्राउंड आहे किंवा रिझन टू बिलीव्ह आहे का मी अटक होऊ शकतो म्हणून मला अँटिसिपेटरी बेल द्या. पण मित्रांनो, आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे का एव्हरीथिंग वर्क्स ऑन ब्लॅक अँड व्हाईट इन द कोर्ट. काहीतरी आपल्याकडे असं डॉक्युमेंट पाहिजे जिथं तुम्ही कोर्टाला सॅटिस्फाय करू शकता की हे बघा लॉर्डशिप, आय एम anticipating that I may be arrested, though FIR is not lodged against me, please grant me anticipatory bail. आता यात एक थोडीशी गंमत आहे. सर्वांना माहित असेल, पूर्वी आपण एक प्रेयर घ्यायचो FIR झालं नसेल तर की मला 72 तासाची नोटीस द्यावी अटक करण्याच्या अगोदर. ते आता सुप्रीम कोर्टने ते प्रॅक्टिस डिप्रिकेट केलंय. जस्टिस चंद्रचूड, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड सर हॅज डिप्रिकेटेड दॅट प्रॅक्टिस. तर असं नाहीये का obviously Gurbaksh Singh CBI is there that which says की FIR is not mandatory to get anticipatory bail. एकीकडेला ते जजमेंट आहे आणि एकीकडेला सुप्रीम कोर्ट असंही बोलतोय का 72 अवर्सचा ब्लँकेट ऑर्डर नाही द्यायचा. सो माय फ्रेंड्स, इट इज माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू that you should draft your prayer in a very smart manner so that you can get the relief. You can tell the court that in any case I may be protected by this police and I am ready to join the investigation. भले तुम्हाला 72 अवर्सचा ब्लँकेट ऑर्डर कोर्ट देणार नाही, पण काहीतरी रिलीफ कोर्ट तुम्हाला देईल की जेव्हा FIR होईल तेव्हा तुम्ही यांना नोटीस द्या सो दॅट यू कॅन मूव्ह अन अँटिसिपेटरी बेल ऍप्लिकेशन. सो इट वॉज माय ड्युटी टू टेल यू द करंट पोझिशन ऑफ लॉ, देअरफॉर आय स्टेटेड दॅट. आता पुढे जर आपण गेलो, काही लोक असंही त्यांना डाऊट आहे का वेदर कोर्ट कॅन डायरेक्ट द पोलीस ऑफिसर टू अरेस्ट द अक्यूज. The answer is no. As per the judgment of Honorable Apex Court in MC Abraham versus State of Maharashtra, MC Abraham versus State of Maharashtra, प्रत्येकाने जजमेंट लिहून घ्या, जर लिहून घेत नसेल तर मी नंतर ग्रुपवर पाठवतो. MC Abraham versus State of Maharashtra या जजमेंट मध्ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्टने म्हटलं की वेदर टू अरेस्ट ऑर नॉट इज द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ आयो. ते आयोचं डिस्क्रिप्शन आहे, आयोचा पॉवर आहे. कोर्ट कॅनॉट डायरेक्ट that go and arrest the accused. So that is the law laid down. The law is no more res integra to that point. Moving further, if your anticipatory bail gets rejected, whether police can arrest you? The answer is obviously yes. They can arrest you. आता काही लोकांमध्ये असाही प्रश्न येतो की सपोज आपल्याला इंटरिम प्रोटेक्शन जर नसेल, आपल्याला इंटरिम प्रोटेक्शन नसताना कोर्ट आम्हाला बोलू शकतो का कोर्टात? तर त्यालाही एक जजमेंट पण आहे आणि ऑब्व्हियसली कायदा पण काय म्हणतो मी तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगतो. कायदा असा बोलतो की पब्लिक प्रॉसिक्युटर शुड मेक एन ऍप्लिकेशन फर्स्ट अँड इफ यू आर नॉट ग्रांटेड इंटरिम प्रोटेक्शन, कोर्ट कॅन नॉट टेल यू टू रिमेन प्रेझेंट. दॅट इज अ लॉ ऍज पर आशिक शाह जजमेंट ऑफ ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्ट. आणि कचुरिया सिंग पण आहेत त्या सेम ग्राउंडवर की यू शुड नॉट कॉल द अक्युज्ड अनलेस there is interim protection in his favor. तर तशा सिच्युएशन मध्ये you can place this judgment before the honorable court, Ashik Shah versus State of Maharashtra, and you can tell the court that my lord, unless interim is granted, how can I present before the court? I may be arrested. So in that situation, court can grant you oral direction also. Police may not arrest you, and you can obviously then be produced before the court because as a officer of the court, it's your duty that if court is telling you something, you should obey it. It's your duty. आता मुव्हिंग फर्दर, आता आपण बघू फोर्थ म्हणजे आताचा जो प्रोव्हिजन आहे 482 PNSA जो अँटिसिपेटरी बेल बद्दल बोलतो, त्यामध्ये इंटरिम बद्दल एक्सप्लिसिटली कोणतं दिलं नाही, पण मी तुम्हाला जजमेंट त्या ग्राउंडवर ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. आता मुव्हिंग फर्दर,
ती लास्ट नॉट लास्ट आय विल टेल, बट रेग्युलर बेलचा जो प्रोव्हिजन आहे जे सेशन कोर्टला आणि हायकोर्टाला पॉवर आहे ते आहे 439 ऑफ CRPC म्हणजेच 483 ऑफ BNSS. आता मित्रांनो यामध्ये Honorable Session Court and Honorable High Court has concurrent jurisdiction to grant you bail in this provision. Concurrent jurisdiction आहे आणि ऑफेन्स कुठला जरी असला फक्त एकच रायडर आहे त्यात की जर ऑफेन्स इज लाईफ इम्प्रिझनमेंट then in that case public prosecutor has to be heard and there has to be reason recorded in writing if तुम्ही नोटीस नाही देऊ शकला पब्लिक प्रॉसिक्युटरला तर एवढाच एक त्यात रायडर आहे. दुसरा, what is the provision for cancellation of bail in 439, that is 483, that is subsection 3. 483 subsection 3 talks about cancellation of bail. थोडक्यात वाचतो, a high court or the court of session may direct that any person who has been released on bail under this chapter be arrested and commit him to the custody. Now मित्रांनो, कुठला जरी बेल असला आणि जर तुम्हाला त्याला कॅन्सलेशनला जायचं असेल म्हणजे मेरिट्सवर, समजा लर्नेड मॅजिस्ट्रेटने तुम्हाला बिल दिला आणि तुम्हाला त्या बिलला कॅन्सल करायचं असेल ऑन मेरिट्स, जर ब्रीच ऑफ कंडिशन असेल तर तुम्ही सेम कोर्टात परत जाऊ शकता 437(5) CRPC खाली, ठीक आहे. पण जर तुम्हाला आता लर्नेड मॅजिस्ट्रेटने जे बेल ग्रांट केलंय आणि तुम्हाला ते चॅलेंज करायचं असेल ऑन मेरिट्स टेलिंग दॅट द ऑर्डर इज परवर्स क्रिप्टिक, देन यू हॅव टू अप्रोच लर्नेड सेशन कोर्ट. आणि जर सेशन कोर्टने दिलं असेल तर हायकोर्ट, ऑब्विसली हायकोर्टने दिलं असेल तर ऑब्विसली यू कॅन गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. आता अंडर दिस चॅप्टर म्हणजे काय? चॅप्टर म्हणजे चॅप्टर 35, म्हणजे आताचा 35 पूर्वीचा 33. 33 किंवा 35 मध्ये प्रत्येकच आलेत ना, त्यात 436 पण आला, 437 पण आला, 438 पण आला. म्हणजे जर अँटिसिपेटरी बिल तुम्हाला कॅन्सल करायचं असेल तर तुम्ही कुठल्या प्रोव्हिजन खाली जाणार? तर तुम्ही या प्रोव्हिजन म्हणजे 439(2) CRPC आणि आताचं 483 सबसेक्शन 3 ऑफ BNSS या खाली तुम्ही ऍप्लिकेशन टाकणार फॉर कॅन्सलेशन ऑफ बिल. अँटिसिपेटरी बिल असेल तरी त्याचा आन्सर इथं दिलाय, High Court or Court of Session may direct that any person who has been released on bail under this chapter be arrested and commit him to custody. So under this chapter means all these preceding sections on which the bail was granted by the Honorable Court. अजून एक त्यात आहे का, जर रेप ऑफेन्स असेल, पॉक्सो ऑफेन्स असेल, यू शुड ऑलवेज ऍड विक्टिम ऍज अ पार्टी. त्यामध्ये पण एक गंमत सांगतो, कधी कधी काय होतो आपण पार्टी ऍड नाही करत पॉक्सो केसमध्ये किंवा रेप केसेसमध्ये. तर जर तेव्हा तुम्ही पार्टी जर ऍड नाही केला आणि अपोजिट पार्टी म्हणजे इन्फॉर्मंट इफ ही अप्रोचेस द कोर्ट अँड चॅलेंजेस युअर बिल दॅट लुक माय लॉर्ड्स आय वॉज नॉट हर्ड and the bail was granted to the accused without hearing the victim or the informant, in that case your bail can be cancelled. Now what is the judgment on that point? It is Arjun Kishan Rao Malge versus State of Maharashtra. त्यामध्ये पॉक्सो रूल सुद्धा दिलाय आणि त्यात कोर्टाने एक्सप्लिसिटली सांगितलंय the victim should be heard. Even recently Honorable Apex Court in XYZ versus State of Uttar Pradesh, bail was cancelled on this ground alone that the victim was not heard during the bail application. So always you should keep in mind that you have to add victim or the informant as a party in a bail application wherein the offense is pertaining to rape or POCSO. बाकी ऑफेन्स मध्ये मॅन्डेटरी ऍज पर स्टॅट्यूट मॅन्डेटरी नाहीये कुठे का तुम्ही करायलाच पाहिजे, बट येस वेर जिथे स्टॅट्यूट मध्ये दिलाय का तुम्ही रेप ऑफेन्स आणि पॉक्सो मध्ये तुम्ही ऍड करा. आय थिंक रूल 4 ऑफ पॉक्सो इज देअर ऑन दॅट पॉइंट. सो यू हॅव टू ऍड इन्फॉर्मंट ऑर द विक्टिम ऍज अ पार्टी. नाउ मुव्हिंग फर्दर, हे सर्व आपण डिस्कस करत होतो प्री ट्रायल बेल बद्दल. आता पोस्ट ट्रायल बेल काय असतं? व्हॉट इज पोस्ट ट्रायल बेल? सी, इवन इफ अ पर्सन इज कन्व्हिक्टेड, he moves the court
for getting his sentence suspended and for bail also obviously. तर त्याला आपण पोस्ट ट्रायल बिल म्हणतो. पोस्ट ट्रायल बिल वॉज देअर इन सेक्शन 389 ऑफ CRPC आणि आताचं 430 आहे ऑफ BNSS. तर एखाद्याला कन्व्हिक्शन झाली समजा, त्यात पण दोन भाग आहेत. कन्व्हिक्शन होऊन माणूस काय करतो, जर समजा मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने त्याला कन्व्हिक्शन दिला असेल एक्झाम्पल, तर तो माणूस ऑब्व्हियसली अपील फाईल करणार सेशन कोर्टात. जर सेशन कोर्टाने त्याला कन्व्हिक्शन दिलं असेल तर तो ऑब्व्हियसली मेहरबान हायकोर्टात, ऑनरेबल हायकोर्टात अपील फाईल करणार. पण जेव्हा तो अपील फाईल करतो आणि त्या माणसाला कन्व्हिक्शन झाल्यामुळे तो जेलमध्ये जातो, तेव्हा तुम्हाला बेल ऍप्लिकेशन दाखल करता येतो या प्रोव्हिजन खाली, अँड यू कॅन गेट बेल इन दॅट. त्यात एक 389(3) जो होता, म्हणजे आता जे 430 आहे BNSSचा, त्यामध्ये समजा जर मॅजिस्ट्रेटनी तुम्हाला कन्व्हिक्शन दिलं असेल आणि ते 3 वर्ष किंवा 3 वर्षाचा खाली जर शिक्षा असेल आणि तुम्हाला जर कन्व्हिक्शन बसलं असेल, तर तुम्ही सेम कोर्टातनं बेल घेऊ शकता आणि त्या कोर्टात तुम्ही सांगू शकता की आय एम intending to file an appeal before the appellate court and therefore my sentence may be suspended or I may be granted bail. तर तो कोर्ट काय करतो, तुम्हाला बेल त्याच दरम्यान लगेच ग्रांट करतो आणि तुम्हाला संधी देतो का तुम्ही अपील फाईल करा. त्यानंतर तुम्ही अपील फाईल करता अपेलेट कोर्टमध्ये आणि तुम्ही तिथं ही रिक्वेस्ट करता की माझी सेंटेन्स सस्पेंड करण्यात यावी, अँड देन दी अपील गेट्स कंटिन्यू. सो दिस वॉज पोस्ट ट्रायल बिल. आता मी तुम्हाला एक शॉर्ट मध्ये, आय एम ऑब्व्हियसली शॉर्ट ऑफ टाइम, देअरफॉर बिल इज अ व्हेरी इट्स अ डायजेस्ट, यू कॅन से देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स इन दॅट, बट समराइज मी तुम्हाला शॉर्ट मध्ये केला व्हॉट इज बेल अँड व्हॉट आर द रेलिव्हंट प्रोव्हिजन्स. आता मी जजमेंट्स वर येतो. व्हॉट इज द रेलिव्हंट जजमेंट विच अ पर्सन शुड बी नोईंग इन द प्रॅक्टिस. आता मुळात जर तुम्ही चिटिंग आणि फोर्जरी बद्दल जर म्हटला, तर चिटिंग फोर्जरी मध्ये काय करतात, यू हॅव नॉर्मली सीन दॅट द लॉयर ऑफ द अक्यूज टेल्स द कोर्ट की सर मी अंडरटेकिंग देतो की मी एवढे पैसे जमा करतो आणि प्लीज मला बेल द्यावी. तर या प्रॅक्टिसला ऑनरेबल अपेक्स कोर्टने डेप्रिकेट केलाय. गजानन गोरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द लँडमार्क जजमेंट ऑन दॅट पॉइंट. आता त्या जजमेंटची कॉपी ऑनरेबल अपेक्स कोर्टने सांगितलंय का प्रत्येक कोर्टाला तुम्ही हे कॉपी द्या आणि फक्त आरोपीच्या अंडरटेकिंग मध्ये, बिकॉज व्हॉट हॅपन्स, अक्यूज टेक्स द कोर्ट फॉर राईड. फक्त आरोपीच्या अंडरटेकिंग मध्ये मुळे तुम्ही त्याला बेल नका देऊ. पहिले बेल तुम्ही मेरिट्सवर डिसाईड करा. मेरिट्सवर डिसाईड केल्यानंतरच तुम्ही ठरवा त्याला बेल द्यायचंय का नाही द्यायचंय. फक्त अंडरटेकिंग वर तुम्हाला बेल देता येणार नाही. बिकॉज असं आता काय होतो, अंडरटेकिंग आरोपी देतो की मी सर 4 महिन्यात मी पैसे भरतो आणि तो अंडरटेकिंग फ्लाउट करतो, तो काही पैसे भरत नाही आणि मग कोर्टाचा हे डिसरिस्पेक्ट होतो ऑब्व्हियसली. Therefore, in Gajanan Gore versus State of Maharashtra, Honorable Apex Court has observed that bail should not be granted on mere undertaking of the accused. So please हे जजमेंट तुम्ही लिहून घ्या. आणि अजून एक आहे त्यात की आपण असंही बोलतो कधी कधी, इवन द कोर्ट से दॅट यू डेपॉझिट सच अँड सच अमाउंट, इफ यू डोंट डेपॉझिट द अमाउंट यू विल नॉट गेट द बेल. तर कोर्ट, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट हॅज टाइम एंड अगेन सेड दॅट courts are not a recovery agent. Police is not a recovery agent. This is not the only criteria to grant bail. You grant bail on merits. Merely on depositing money, you should not give bail. यावर पण सुप्रीम कोर्ट इज व्हेरी व्हेरी क्लिअर. दिलीप वर्सेस एक जजमेंट आहे दिलीप म्हणून, दिलीप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र त्या पॉइंटवर. व्योमेश शहा पण आहे, व्योमेश शहा, ते पण एक जजमेंट आहे सेम ग्राउंडवर आहे, जिथं ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट हॅज मेड व्हेरी व्हेरी क्लिअर that you should not grant bail only on the assurance or by asking the person that you deposit the money. So now this is also deprecated. So cheating forgery मध्ये एक लँडमार्क जजमेंट तुम्हाला एक शॉर्ट मध्ये सांगतो मी. जनरली what happens, 420 and 406 is applied by the police togetherly, which is wrong. Even in the recent judgment of Delhi Race Club of Honorable Apex Court has stated that these police officers needs training, that you should not use these two sections togetherly
because they are antithesis to each other. They cannot come together obviously. तर हे पण तुम्हाला एक मुद्दा बघायला पाहिजे ट्रायलच्या वेळी. ऑब्व्हियसली बेलच्या वेळी मे बी कोर्ट कधी कधी अप्रिशिएट नाही करत या पॉइंटला, बट यू शुड ऑब्व्हियसली अंडरस्टँड दॅट. आता चीटिंग मध्ये जरी प्रायमा फेसी केस मेड आउट असेल तरी तुम्ही कोर्टाला असं सांगू शकता, किंवा फोर्जरी जरी असेल त्याला जरी लाईफची शिक्षा असेल 467 मध्ये, आताचं 335 का 336 आहे BNSS चा, तुम्ही कोर्टाला सांगू शकता की ऍट द मोस्ट व्हॉट पनिशमेंट कॅन बी गिवन बाय लर्नेड मॅजिस्ट्रेट टू दिस अक्युज्ड, मॅक्स टू मॅक्स ते 3 वर्ष देऊ शकतात, किंवा 325 CRPC प्रमाणे ते शिक्षा वाढवून CGM कडनं परमिशन घेऊन तुम्ही 7 वर्षापर्यंत एखादा आरोपीला शिक्षा देऊ शकता. त्याच्या पलीकडे तुम्ही नाही देऊ शकत. सो ऑन दॅट ग्राउंड, Honorable Apex Court has stated that normally in 420 the evidence is documentary in nature. किंवा अटकपूर्वी जेव्हा तुम्ही दाखल करता तेव्हा पण you can say that, my lord, custodial interrogation of the accused is not required because all the evidence is documentary in nature. आणि documentary nature मध्ये एव्हिडन्स असल्यामुळे याची अटकची काही गरज नाहीये. किंवा जर तो अटक झाला असेल तर normally in this type of offenses court should grant bail, because see, bail is a rule, jail is an exception. Justice Krishna here has stated time and again. But you should also remember one thing, that in serious offenses this rule doesn't apply, or in the offenses which is punishable with death or the life, obviously this won't be applicable. अजून आपण कधी कधी बेल फाईल करतो अट्रॉसिटी ऍक्ट मध्ये. अट्रॉसिटी ऍक्ट मध्ये तुम्हाला काय बघायला पाहिजे, तर मेन यू शुड सी वेदर देर वॉज एनी पब्लिक व्ह्यू. पब्लिक व्ह्यू म्हणजे काय? आता समजा एखाद्या केबिन मध्ये एखाद्याने शिवीगाळ केली किंवा जातीवाचक शिवीगाळ केली, तर प्रायव्हेट प्लेस मध्ये ऑफेन्स अट्रॅक्ट होणार का? तर एकच तुम्हाला सांगतो, बालू गलांडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आणि महेश पटोले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अशी 2 जजमेंट आहेत अट्रॉसिटीच्या पब्लिक व्ह्यूवर. इवन स्वरण सिंग इज ऑल्सो देअर ऑफ अपेक्स कोर्ट. त्या जजमेंट मध्ये असं म्हटलंय का पब्लिक व्ह्यू वेगळा, पब्लिक प्लेस वेगळा. म्हणजे जरी एखादा माणूस केबिन मध्ये बसला असेल, तुम्ही आर्ग्युमेंट करत असाल की पब्लिक व्ह्यू नाहीये, पब्लिक व्ह्यू नाही, तर ते प्रायव्हेट प्लेस आहे, पब्लिक प्लेस नाहीये. पण पब्लिक व्ह्यू होऊ शकतो जर एखादा इंडिपेंडेंट पर्सन नी ऐकलं तुम्हाला जातीवाचक शिवी करू. पण समजा एक दुसरं सिच्युएशन सांगतो मी, एखादा पर्सन असेल हु इज बिलॉंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राईब, अँड त्या आरोपी त्या फिर्यादीचे फक्त मित्र असतील किंवा सर्वंट असेल किंवा फॅमिली मेंबर असेल, तर ते पब्लिक व्ह्यू मध्ये नाही येणार, बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट पर्सन्स ऍज पर महेश पटोले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आणि बालू गलांडेचं जे जजमेंट मी सांगितलं तुम्हाला आता ते. आता काही लोकांच्या डोक्यात असाही डाऊट असतो की जर मी बेल विड्रॉ केला हायकोर्टातून तर मला खालच्या कोर्टात बेल दाखल करता येईल का, म्हणजे सेशन कोर्टात बेल दाखल करता येईल का? तर आन्सर इज येस. त्यासाठी एक जजमेंट आहे शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. त्या जजमेंट मध्ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्टने क्लिअर लिहिलंय का इवन इफ द बेल इज विड्रॉन यू कॅन स्टील अप्लाय बिफोर दी लोअर कोर्ट अँड लोअर कोर्ट कॅन इंडिपेंडेंटली डील विथ द मॅटर. रिजेक्ट झाला असेल तर वेगळा विषय, तर तुम्ही खाली टाकणं इट्स नॉट ऍडवाइजेबल ऑब्व्हियसली. पण जर तुम्ही बेल विड्रॉ केला असेल, समजा हायकोर्टातनं तुम्ही बेल विड्रॉ केला, तर तुम्ही सेशन कोर्टात ऑब्व्हियसली तुम्ही बेल दाखल करू शकता. हे जजमेंट आहे शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. काही लोकांच्या मनामध्ये असाही डाऊट असतो कधी कधी, तुम्हाला PC मध्ये बेल घेता येईल का, म्हणजे पोलीस कस्टडीमध्ये. आता कायद्यामध्ये कुठं असं लिहिलं नाहीये तर जर पोलीस कस्टडी असेल तर तुम्हाला बेल घेता येणार नाही. तर त्यासाठी ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्ट इन कृषा गुरुस्वामी नायडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, त्यात ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्टनी असा न्यायनिवाडा दिलाय का PCR म्हणजे पोलीस कस्टडीमध्ये सुद्धा तुम्हाला बेल घेता येईल. बेल देणं न देणं हा वेगळा भाग आहे. दॅट विल बी इंडिपेंडेंटली डील्ड विथ द कोर्ट, बट
you have a right to prefer bail, not right to get bail obviously, then I do judgment आहे ते सर्वांनी लिहून घ्या. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जजमेंट. आता अजून जर आपण असं म्हणायला गेला, there are obviously many judgment that which says that bail should be decided expeditiously within 3 to 7 days, आणि त्याला क्रिमिनल जो मॅन्युअल आहे त्यामध्ये सुद्धा अमेंडमेंट झाली आहे. प्रॅक्टिकली कधी कधी ते पॉसिबल होत नाही, आणि ऑब्व्हियसली पॉसिबल पण नाहीये तसं करणं. जे मी शरदचं जजमेंट सांगितलं होतं तुम्हाला, शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, की विड्रॉवल नंतर सुद्धा तुम्हाला बेल घेता येईल, त्याचं मी सायटेशन ऑब्व्हियसली पोस्ट करतो. आणि त्यानंतर कॅन्सलेशन ऑफ बेल वर मी थोडासा भर देतो. कॅन्सलेशन ऑफ बेल साठी एक चांगला जजमेंट आहे, रोहित बिश्नोई वर्सेस स्टेट, that is on 439-2 versus state of Rajasthan. Rohit Bishnoi versus state of Rajasthan. What are the grounds for cancellation of bail? Breach of condition हा वेगळा आहे. एखादा कंडिशन दिला असेल, तुम्ही कोर्टात अपियर होत नसाल, तुम्ही एव्हिडन्स टॅम्पर करत असाल, तुम्ही फिर्यादीला धमकावत असाल, तर दॅट इज ब्रीच ऑफ कंडिशन, दॅट इज डिफरंट. मेरिट्सवर जर तुम्हाला बेल चॅलेंज करायचं असेल तर तुम्ही कोर्टाकडे यू हॅव टू शो हाऊ दी बेल ऑर्डर वॉज परवर्स, cryptic, how the things were not taken on record, how the bill was passed in mechanical manner. त्या जजमेंट मध्ये दिलाय. रोहित बिश्नोई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. अजून एक आहे अश मोहम्मद वर्सेस शिवराज सिंग अलियास लाला बाबू अँड अनदर. अश मोहम्मद वर्सेस शिवराज सिंग अलियास लाला बाबू अँड अनदर. आणि आता साई दर्शन म्हणून एक नवीन जजमेंट आलंय जस्टिस पारदीवाला साहेबांचं, ते पण खूप लँडमार्क जजमेंट आहे, आणि त्यात भरपूर न्यायनिवाडे डिस्कस केलंय ऑन कॅन्सलेशन ऑफ बेल, आणि भरपूर त्यात मी ते पोस्ट करतो जजमेंट्स ग्रुपवर. अजून पीएमएलए मध्ये मी जे सांगत होतो की 436 कॅपिटल ए जो आहे, जर हाफ ऑफ द सेंटेन्स एखाद्याने अंडरगॉन केला असेल तर ते पीएमएलए ला ऍप्लिकेबल आहे का? आन्सर इज येस, ऍज पर अजय अजित पीटर केरकर. अजय अजित पीटर केरकर वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेंट अँड अनदर. अजय अजित पीटर केरकर वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेंट अँड अनदर. आता आपण डिस्कस करूया हाऊ टू गेट अ बेल इन पॉक्सो ऑफेन्स. पॉक्सो मध्ये आपण जनरली बघतो की जिथं 15 वर्ष, 17 वर्ष, 16 वर्ष, अँड द पीपल गेट इंडल्ज इन लव्ह अफेअर, अँड देन द फॅमिली मेंबर्स लॉजेस दी पॉक्सो केस अगेन्स्ट देम. In that case, there is a landmark judgment of S. वरदराजन, जिथं 15 वर्षाच्या मुलीला किडनॅप करून आरोपी घेऊन गेला होता असा आरोप होता. पण मेहरबान न्यायालयाने, ऑनरेबल अपेक्स कोर्टने एस वरदराजन असा न्यायनिवाडा दिला की जर एखादी मुलगी 15 वर्षाची असेल and if she is moving from place to place with the accused, we can discern from the fact that she has developed the maturity or understanding, and therefore bail was granted to, now on relying on that judgment, bail is granted nowadays in this type of offense wherein there is love affair. One more judgment is there, Sunil Mahadevan Patil versus state of Maharashtra, Amit Tatwa versus state of Maharashtra, वैभव काले आहे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. बरेच त्या ग्राउंडवर जजमेंट्स आहेत. आता जे मी तुम्हाला सांगितलं होता, बेल इवन इफ दी प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट, त्यामध्ये एक जजमेंट आहे भगरत सिंग जडेजा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. भगरत सिंग जडेजा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. दुसरं जर जजमेंट मी सांगायला गेलो तर हर्ष साहनी म्हणून एक जजमेंट होता, ते ऑब्व्हियसली डिफरंट ग्राउंडवर होता. त्यात असं सांगितलं होतं की कस्टडी शुड नॉट बी एक रेग्युलर बेलवर होता, तरी पण वेन दी ऑफेन्सेस इज इन डॉक्युमेंटरी नेचर इट शुड नॉट कंटिन्यू दी कस्टडी. ते हर्ष साहनी मध्ये होता. हे जनरली चिटिंग फोर्जरी मध्ये आपण हे जजमेंट रेफर करू शकतो. अजून एक आहे हिमांशु देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. सो दिस जजमेंट इज टॉकिंग अबाउट बेल कॅन बी ग्रांटेड इवन इफ देर इज प्राइमा फेसी केस. नाव जर समजा दोघांचा भांडण झाला असेल आणि त्या भांडण मध्ये एखादा व्यक्ती जर मरण पावला असेल, दॅट मीन्स देर वॉज नो इंटेन्शन
to commit murder, and such offense fall in 304 and not in 302. तेव्हा बेल आर्ग्यू करताना तुम्हाला हे बाब लक्षात ठेवायला पाहिजे की जर एखाद्याने भांडणमध्ये एखाद्याला जर मारला असेल तर ते 304 मध्ये येतो आणि 304 इज पार्ट 1 मध्ये येतो आणि 304 पार्ट 1 इज पनिशेबल विथ 10 इयर्स आणि 10 इयर्स पनिशेबल असल्यामुळे तुम्हाला त्यात I will not say you have a right to get bail, but court will be little bit lenient. Yes, the offense is punishable till 10 years, then, and there was no intention to murder. हे रागा भरत झालाय. In that such offenses, you should take that type of defense. मी पिटा ऍक्ट वर येतो, नंतर NDPS ऍक्ट वर पण मी थोडाफार जजमेंट डिस्कस करतो. आता जेव्हा तुम्हाला बेल NDPS कायद्याखाली घ्यायचा असेल तर there are obviously a number of judgments and non-compliance of 42, then 50 of NDPS Act किंवा एखादा कॉन्ट्राबँड जर समजा गांजा असेल तर कधी कधी हे लोक होमोजिनियस मिक्सचर ऍड करतात त्यामध्ये, म्हणजे लिव्स पण ऍड करतात, सीड्स पण ऍड करतात, स्टॉक्स पण ऍड करतात. अँड डिफरन्स असतं सीए रिपोर्ट मध्ये, पंचनाम्यामध्ये देर इज व्हेरियन्स, देर इज अ डिफरन्स. तर तशा केसमध्ये यू have, you can rely on certain judgments to get bail, because what happens as per section 3 of NDPS Act 32BA, ganja is what? Ganja is only flowering top or fruiting top unless it is accompanied with seeds, leaves, stalks, etc. So what happens if you see the Caesar Panchanama? Caesar Panchanama मध्ये ते लिहितात stems, स्टॉक्स आणि सीड्स एक्झाम्पल. आणि जेव्हा तुम्ही सी रिपोर्ट बघता, सी रिपोर्ट बघितला तर तिथं स्टेम्स पण येतो, फूल पण येतो, फल पण येतो ऑटोमॅटिक. सो देर इज अ व्हेरियन्स इन दॅट. सो फॉर दॅट आय विल गिव्ह यू वन जजमेंट. अंबू पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अंबू दशरथ पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इफ देर इज अ व्हेरियन्स and there is a discrepancy in CA report and Caesar Panchanama, and if it is a homogeneous mixture of everything, then obviously bail was granted by the Honorable Bombay High Court in the said matter. अजून एक जजमेंट आहे हरी महाडू वलसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इन हरी महाडू वलसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र by Justice Anuja Prabhudesai madam, same ratio was laid down. What happened in that? I think 75 kg ganja was accosted and was recovered by the accused. आणि ते रिकवर केल्यानंतर पोलिसांनी ते फ्लावर, फ्रूट, सीड, स्टॉक सर्व एकत्र मेजर केलं. तर आर्ग्युमेंट वॉज दॅट इफ इट इज इन्क्लुडेड टुगेदरली ऑब्विसली इट विल मेक अ कमर्शियल क्वांटिटी. पण गांजा जर फक्त फ्लावर आणि फ्रुटिंग टॉप असेल तर त्याला सेग्रिगेट करायला पाहिजे होता, असं म्हणून ते जजमेंट आहे हरी महाडू वलसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. आणि जे मी सांगितलं 42 जे नॉन कम्प्लायन्स जर असेल, 42 काय NDPS चा शॉर्ट मध्ये सांगतो, माझ्याकडे जास्त वेळ नाहीये. 42 मध्ये काय असतं, ज्या पोलीस ऑफिसरला इन्फॉर्मेशन भेटलाय की बाबा अमुक अमुक ठिकाणी अमुक अमुक माणसांनी एक कॉन्ट्राबँड कॅरी करतोय किंवा गाडीमध्ये घेऊन जातो, त्यावेळी ज्या ऑफिसरला किंवा ज्या कॉन्स्टेबलने इन्फॉर्मेशन प्राप्त केला त्याला ते इन्फॉर्मेशन लिहायला पाहिजे इन रायटिंग अँड ही शुड इन्फॉर्म टू हिज इमिडिएट सुपिरियर. जर असा नसेल तर इट इज नॉन कम्प्लायन्स ऑफ सेक्शन 42 ऑफ NDPS ऍक्ट. 42 मध्ये भरपूर काही गोष्टी आहेत, मी फक्त एक शॉर्ट मध्ये तेवढं सांगितलं. तर त्यासाठी सुप्रीम कोर्टचा एक जजमेंट आहे सर्जिता बानू वर्सेस मला आठवत नाही, सर्जिता बानू म्हणून एक जजमेंट आहे. त्या जजमेंट मध्ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट हॅज स्टेटेड दॅट if there is non-compliance of section 42 of NDPS Act, bail was granted in that. And even section 50 जो आहे, जिथं आपण 50 मध्ये नोटीस देतो, आपण त्याला एक्सप्लेन करतो, तुला अधिकार आहे, तू गॅझेटेड ऑफिसर समोर जाऊ शकतो किंवा मॅजिस्ट्रेट समोर पण जाऊ शकतो तुझी झडती घेण्यासाठी. तर त्यामध्ये जर तसं झालं नसेल तर दॅट इज नॉन कम्प्लायन्स ऑफ सेक्शन 50. त्यावर एक जजमेंट आहे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस परमानंद. इट इज अ लँडमार्क जजमेंट ऑब्विसली. यू कॅन गेट बेल साइटिंग दोज जजमेंट्स. अजून एक आहे, जर मी तुम्हाला सांगायला गेलो तर इफ अ लेडी पोलीस ऑफिसर इज नॉट देअर देन यू गेट बेल इन द NDPS ऑफेन्स एज पर द प्रोविजन. You have to see those things also when she was arrested.
whether there was any lady police officer or not, that also has to be seen. आता चान्स रिकव्हरी जर असेल, चान्स रिकव्हरी म्हणजे काय, की एखादा आरोपी जात आहे आणि सिग्नलवर एखादा पोलिसांनी समजा पकडला, आता त्याला इन्फॉर्मेशन तर आली नव्हती ना का तो तिथं लिहित बसेल, तर दॅट इज कॉल्ड एज चान्स रिकव्हरी. चान्स रिकव्हरी मध्ये 42 ची काही आवश्यकता नाहीये, माइंड यू ऑल. तिथं नॉन कम्प्लायन्सचं ग्राउंड कधीच घेऊ नये. ओके, आता पीटा ऍक्ट वर येतो मी. भरपूर ऍक्ट्स आहेत, आय कॅनॉट कव्हर ऑल दोज थिंग्स. पीटा ऍक्ट मध्ये कंपल्शन आहे का पीआय रँकच्या ऑफिसरनी रेड करायचा. जर रेड केला नसेल, पीआय महाराष्ट्राचा परिपत्रक पण आहे, जर पीआय रँकच्या ऑफिसरनी जर रेड केला नसेल तर एंटायर रेड गेट्स विशिएटेड, माइंड यू ऑल. So that is one of the good ground which you can raise at the time of trial. Bail वर कदाचित कोर्ट थोडासा व्हायबल असतो त्या ग्राउंडवर, but there are obviously many things which you can put into the light. Example काय होतो, कधी कधी ते टाउट असतात तिथे, टाउट people are mainly arrested there, who were just working there and doing nothing. तर त्याला एक जजमेंट आहे शंकर छेत्रे, SHANKR शंकर छेत्रे CHETRE वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिथं बेल वॉज ग्रांटेड टू द टाउट. टाउट मीन्स आय मीन पिम्प. अजूनही काय, वेदर कस्टमर, जर एखादा कस्टमर गेला असेल त्याच्यावर पीटा ऍक्ट अट्रॅक्ट होऊ शकतो का, तर आन्सर इज नो. कस्टमर कॅन नॉट बी प्रॉसिक्युटेड अंडर पीटा ऍक्ट. त्यावर पण भरपूर नाही निवड आहेत. मी एकच सांगतो, तेजस शेलके वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ते एक जजमेंट चांगलं आहे, जिथं मेहरबान उच्च न्यायालयाने, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने, मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपीला बेल दिला होता. सो दिस इज द व्हेरी लँडमार्क जजमेंट विच आय हॅव जस्ट स्टेटेड बिफोर यू ऑल. आता काही लोकांना असंही वाटतो की बाबा 41A ची नोटीस नसेल तर आम्हाला बेल द्या. सत्येंद्र अंटीलची जजमेंट आहे, त्यामध्ये ऑब्व्हियसली असं लिहिलंय का नॉन कम्प्लायन्स ऑफ 41A CRPC विल बी अ ग्राउंड फॉर बेल. But mind you all, there is one thing which is very important, that is it is not the law of the land ki in every offense which is punishable less than 7 years 41A notice has to be given. It is not the law. The law is also otherwise. If the police officer wants to arrest a person and if the offense is punishable less than 7 years, he has to give a checklist under 41(1)(b)(2) of CRPC. आता जर 35 असेल, so if the checklist is given and police officer arrest is justified, you cannot take that ground alone. आता नवीन जजमेंट्स आलेत, प्रबीर पुरक्यास, विहान कुमार, and a number of judgments are there wherein grounds of arrest जर सांगितलं नसेल तर मेहरबान अपेक्स कोर्टाने, ऑनरेबल अपेक्स कोर्टाने बेल ग्रांट केलाय ऑन दॅट ग्राउंड. बेल म्हणण्याशिवाय मला असं बोलता येईल की रिलीज केलाय आरोपींना ऑन दॅट ग्राउंड बिकॉज ऑफ आर्टिकल 22 अँड सेक्शन ऑब्विसली 57 अँड एव्हरीथिंग, किंवा 50 असेल आताचा. तर मला असं म्हणजे आय वुड लाईक टू टेल यू ऑल that only you should not rely on that grounds of arrest is not given and just grant me bail on that ground, because काही जजमेंट्स मध्ये आता थोडा व्हेरियन्स पण येतोय हळूहळू. आणि आपल्या बॉम्बे हायकोर्ट मध्ये आय थिंक द मॅटर इज रेफर्ड टू दी लार्जर बेंच बाय ऑनरेबल जस्टिस सारंग कोतवाल अँड जस्टिस मोडक सर, वेदर bail should be granted in POCSO cases on violation of this. जर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिलं नसेल तर अशा केसेस मध्ये, किंवा 41A नसेल तर लगेच बेल देता येईल का, दिस इश्यू इज ऑब्विसली पेंडिंग. आणि त्यानंतर मग विहान कुमार आला होता, तर विहान कुमार ऑब्विसली वी कॅन यूज राईट नाऊ ऑल्सो, त्याला काय बार नाहीये. आता मुळात अजून जर मी सांगायला गेलो, अॅट्रॉसिटी बद्दल मी पब्लिकली सांगितलं, पीटा पण झाला आपला, NDPS पण झाला. आणि काही ऑफेन्स मध्ये तुम्ही जसं मी सांगितलं आपल्याला की कधी what you people many people make mistakes की they never write in their bail application की मी त्याच्यावर अँटीसिडेंट आहे की नाहीये. सो ऑन दॅट ग्राउंड जर तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन नसेल तर प्लीज अवॉइड रायटिंग दॅट. व्हॉट हॅपन्स समटाइम्स यू राईट देअर की देर आर नो अँटीसिडेंट्स बिकॉज तुम्हाला क्लायंट सांगतो
आणि त्यानंतर तुम्हाला असं कळतं की त्याच्यावर अँटीसिडेंट होता. सो कोर्ट कॅन पुल यू अप ऑन दॅट ग्राउंड अलोन दॅट यू हॅव मिसगाइडेड द कोर्ट, अँड सप्रेशन ऑफ फॅक्ट इज अ ग्राउंड टू रिजेक्ट एनी ऍप्लिकेशन. सो नेवर डू दॅट. वन मोर थिंग ऑल्सो, यू मे सी दॅट समटाइम्स तुम्ही बिल फाईल करून टाकता आणि तुम्हाला नंतर कळतं की अरे बाबा त्यांनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुद्धा बिल फाईल केली होती किंवा खाली बिल पेंडिंग आहे आणि तुम्ही ते सांगत नाही. सो यू शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट विथ द कोर्ट. Always tell the court that, my lord, I am really sorry, I apologize. I was not knowing this factum that the accused has filed bail before the trial court or apex court, whatever it is. You should tell the court. जर कोर्टाने तुम्हाला सांगितलं विड्रॉ करा, तुम्ही तिथं चालवा किंवा तिथं विड्रॉ करा, यू कॅन टेक ऍज पर दी कोर्ट डायरेक्ट्स यू लेटर ऑन, यू कॅन टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप्स. बट एका छोटी छोटी बाब आहेत जे तुम्हाला लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणि मुळात मी तुम्हाला एक लँडमार्क जजमेंट सांगायला विसरू. संजय चंद्र वर्सेस सीबीआय, इट इज अ व्हेरी लँडमार्क जजमेंट, सर्वांना माहितीच असेल. संजय चंद्र, सिद्धाराम मेत्रे, हे जजमेंट्स खूप लँडमार्क जजमेंट्स आहेत जे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. आणि मुळात मी तुम्हाला अजून एक सांगायचं विसरलो की लोकांना असं वाटतं की जर एक सिच्युएशन देतो मी, समजा मी एखादा आरोपी बेलवर रिलीज झाला आणि बेलवर रिलीज झाल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की तो आता कस्टडीच्या बाहेर आलाय, तर तो ऑब्व्हियसली जेलमधनं बाहेर आला, नो डाऊट, कस्टडी ऑफ लॉ मधनं तो बाहेर आला. बट नाव ही फॉल्स इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट. त्याला आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह कस्टडी म्हणतो. आता लॉकडाऊन मध्ये असं खूप वेळ व्हायचा की आरोपी पॅरोलवर किंवा त्याला हाय पॉवर कमिटीमुळे त्याला सुटका व्हायची आणि आरोपी बाहेर यायचा आणि त्याचा बेल ऍप्लिकेशन लिस्ट व्हायचा अपेक्स कोर्टमध्ये किंवा हायकोर्टामध्ये. तेव्हा एक नोशन कॉनंड्रम अपियर झाला होता की इफ अक्यूज इज नॉट इन कस्टडी, हाऊ विल आय रिलीज इट? बिकॉज 437 आणि 439 सीआरपीसी हे काय म्हणतं की यू शुड बी इन कस्टडी, किंवा 436 पण जरी असेल, यू हॅव टू अपियर ऑफिस देन यू विल कम इन कस्टडी. तर 437 439 मध्ये जर तुम्ही कस्टडीमध्येच नाहीये तर मी तुम्हाला कसं रिलीज करू? तर यू शुड टेल इन दॅट केस दॅट लुक, you are in the constructive custody of the court. Always remember that once you get bail, that doesn't mean you're not in the constructive custody of the court. Very important. That time you should argue before the court that, look, I'm in constructive custody of your court and Honorable High Court has the power to grant me bail. So always, you have to remember that point. त्यावर एक जजमेंट आहे, मी फक्त थोडक्यात सांगतो. मी ते पोस्ट करतो जजमेंट. आणि अजून एक क्वेश्चन असतो लोकांच्या मनामध्ये की समजा हायकोर्टाने बेल दिला आणि तुम्ही बेल कंडिशन जर फ्लाउट केला असेल, यू आर थ्रेटनिंग द विटनेसेस, सो वेदर सेशन कोर्ट or trial court has the power to cancel your bail on that ground? The answer is yes. त्यासाठी एक जजमेंट सांगतो मी. महेश वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केरला हायकोर्टचं जजमेंट आहे. आणि नौशाद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ते दोन जजमेंट आहेत जिथं कोर्टाने क्लिअर सांगितलंय की जरी हायकोर्टाने बिल दिला असेल आणि तुम्ही कंडिशन ब्रीच करत असाल, कंडिशन तर तुम्हाला खालच्या कोर्टाला सुद्धा बिल कॅन्सल करता येईल. लक्षात घ्या. मेरिट्सवर जर असेल तर तुम्हाला ऑनरेबल अपेक्स कोर्टकडे जाता येईल. ऑब्व्हियसली ते मी जे कन्स्ट्रक्टिव्ह कस्टडी बद्दल बोलत होतो ते फक्त एक जजमेंट सर्वांनी लिहून घ्या. महेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, महेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. आणि सुनील फुलचंद शहा वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया. सुनील फुलचंद शहा वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया, महेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. या जजमेंट मध्ये कन्स्ट्रक्टिव्ह कस्टडी काय असतं याबद्दल डिस्कस केलेलं आहे. ओके. आणि मी ते तुम्हाला जजमेंट देऊन टाकलं की हाऊ दी लोअर कोर्ट also has the power to cancel your bail on breach of condition even though high court has given you the bail. So you have to remember that also. आता one more thing, काही काही लोकांना असं वाटतं की कस्टोडियल इंटरगेशनची गरजच नाहीये म्हणजे अँटिसिपेटरी बेल देऊनच टाका. सो असं नाहीये. इवन इफ custodial interrogation is not required, offense is serious, then in that case court can refuse the bail. So त्याला जजमेंट आहे अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ युनियन टेरिटरी चंदीगड. आणि शबीन अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. शबीन अहमद वॉज ऑफ डाउरी डेथ
आता रिसेंट जजमेंट आहे जिथे यंग मुली 2 वर्षात मेरून गेली सुसाईड करून डावरी देत. सो कोर्ट सेड दॅट यू शुड नॉट ग्रांट बेल इन सच मेकॅनिकल मॅनर. आता वन मोर थिंग इज दॅट ते मी अशोक कुमारचं जजमेंट सांगितलं, जस्टिस पार्थिवाला साहेबांचं जजमेंट आहे की अँटिसिपेटरी बेल कॅनॉट बी डिनाइड ऑन मिअर assertion ऑफ द स्टेट दॅट कस्टोडियल इंटरगेशन ऑफ अक्यूज इज रिक्वायर्ड. फक्त स्टेटने म्हटलं आम्हाला कस्टडी पाहिजे म्हणून त्याला बेल नका देऊ असं पण नाही. या स्टेटला रिझन द्यायला पाहिजे वाय कस्टोडियल इंटरगेशन इज रिक्वायर्ड. इफ द स्टेट फेल्स टू डू सो then obviously you have the court can grant you bail in that. आता पोस्ट कन्व्हिक्शन बेल जर असेल आणि 10 वर्ष झाला असेल एखाद्याला ट्रायल होऊन त्यांनी अपील फाईल केली 10 वर्ष त्याचा अपील डिसाइडच होत नाही, तर सुधान सिंगचा जजमेंट आहे ऑनरेबल अपेक्स कोर्टचा जिथं शुड गेट बेल असं कोर्टाने लिहिलंय. आणि सोनाधर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगड, सोनाधर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगड म्हणून एक जजमेंट आहे. त्या दोन्ही जजमेंट यू कॅन यूज ऑन दिस पॉइंट. आता अजून एक सांगतो, कधी कधी काय होतो अपेक्स कोर्ट डिसाइड्स की अरे यू ग्रांट हिम बेल ही विल सरेंडर. असं एक जजमेंट मध्ये झालं होतं रिसेंटली की आय एम डायरेक्टिंग हिम टू सरेंडर अँड यू ग्रांट हिम बेल. तर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट सेड दॅट यू शुड नॉट डू दॅट वे. हायकोर्ट हॅज नो पॉवर टू डायरेक्ट द मॅजिस्ट्रेट की अक्यूज विल सरेंडर अँड यू ग्रांट हिम बेल. Supreme Court has stated you cannot do that. Vipin Kumar versus state of UPI, Vipin Kumar versus state of UP. आता एक लास्ट मी फक्त हे अजून एक सांगतो की whether bail can be filed on n number of occasion. See, res judicata doesn't apply on bail obviously, but you should always make sure to file bail only on the ground of change of circumstances. त्याला बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपीचा जजमेंट आहे, बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वेर इन इट वॉज स्टेटेड दॅट यू कॅन फाईल अ बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ चेंज ऑफ सर्कमस्टन्सेस. आता जर क्रिमिनल अँटीसिडेंट असेल तर तुम्हाला बेल घेता येईल का? तर अशा सिच्युएशन मध्ये ऑब्व्हियसली कोर्ट समटाइम्स टेल दॅट लुक यू हॅव अन अँटीसिडेंट, आय विल नॉट ग्रांट यू बेल. बट दॅट टाइम you can request the court that, my lord, I am undertaking that if I indulge in similar offense again, this bail may be vacated. My lord may grant me bail on that condition. So court may, grant you bail on that. Number 2, Prabhakar Tewari versus state of Uttar Pradesh. Prabhakar Tewari, TEWARI versus state of UP म्हणून एक जजमेंट आहे जिथं Honorable Apex Court has granted bail in a murder case. So you can tell the court that, my lord, even though there is antecedent, I was an easy target to the police. And so far as this case is concerned, my prima facie no role is there in this entire case. Therefore, my lord may grant me bail, and criminal antecedent should come into picture only if prima facie offense under this provisions is made out. You can use that judgment also. Rausaheb Patole hai, Gajanan Marne hai. There are a number of judgments on antecedents if you see. So last but not the least, I would like to apprise all of you only one thing, that first, bail is discretionary. Don't always give citations to the court and tell that, my lord, I am entitled for bail. Answer is not like that. Every case depends on facts to facts. So always try to convince the court on facts first, then apply the law, and then come on judgments. Because what happens, sometimes you give judgment to the court, and court will say, bail is a discretion, mister. It is not a right. Why I should give you bail? 7 except 436 or 167(2) जे डिफॉल्ट बेल बद्दल आहे, किंवा जे मी सांगितलं जर 60-90 डेज मध्ये ते एव्हिडन्स संपत नसेल तर ते वाला लॉ, त्यामध्ये मॅन्डेटरी बेल इज देअर, अदरवाइज नो. सो बेल इज अ डिस्क्रिशन, माइंड यू ऑल. You should not always argue by citing the judgment immediately. Obviously, first try to tell the facts, then the law, and then obviously you can tell, my lord, same view was taken by this honorable court or that honorable court in this kind of matter. My lord, may please rely on this. In that could you have to request the court, because it's a discretion. Look, bail is not a right, bail is a discretion. So always you have to bone this in your mind.